सत्संगर जड़े श्री श्री ठाकुर परिवार जड़े प्रिय भजन व्यक्तित्व आम गहण अच्छा श्रद्धा पिकू मु ना खाली पिकू कहूँ अन्न पिकू भाई कही था मु पिकू कहूँ पुत्रवत मोर तेणु श्रद्धा पिकू सी भल आलोचना करती ठाकुर बाबद एवं अन्य ज्ञान गुणी ज्ञान गारिमा बहुत अच्छी मुझे अनुरोध करुच्ची श्री श्री ठाकुर दिव्य भविष्य उपर आलोकपात करतु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पंकज प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा श्री चरण प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा श्री चरण प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य श्री चरण प्रणाम। आज भाई नुआ पोखरी सत्संग केन्द्र वार्षिक उत्सव उपस्थित सम्माननीय पूज्य बरेण्य परिचालक सम्माननीय सभापति भित्तिक देवता मंडली सम्माननीय अध्यक्ष जाजक मंडली इष्टप्राण गुरु भाई माने कल्याणमयी माँ मैंने साधु सज्जन मैंने छोट छोट पिला माने तथा यही ग्राम ये अंचल समस्त ग्रामवासी माने समस्त मोर यथायोग्य प्रणाम एवं जय गुरु जनाए। 11:15 आमर ये उत्सव आरंभ होता प्रार्थना सह पवित्र कौले आमर सम्माननीय रत्नाकर दादा 12:30 समय 1:15 सत्संग उत्सव शेष हम मो परे आमर सम्माननीय ये हुसीदा अच्छा एवं रत्नादा निजे अच्छा अति बेसी 10-15 मिनट पूर्व एपट साइडटा मुझे देखुची सत्संग पैटर्न गोटाए भजन गोटाए कोरस गोटाए कीर्तन तापर नॉनस्टॉप चलती आलोचना किंतु मु फील करे लोक आनंद पाए भजन कीर्तन कोरस को लेकिन भी आपने जमती आम खोकन कीर्तन करूला जदि सेमता कीर्तन होता आप देखी था माने बॉडीटा गोटे आक्टिव रोचे मुंड हलुची गोड़ हलुची जाजन पर गोटे शिथिलता होची कारण मनीष रिसीविंग कैपेसिटी बहुत कम एत मनीष रिसीविंग कैपेसिटी नुहे 1.5 घंटा से सत्संग स्थिर होती खूब बेसी उत्सव 2 घंटा तो 2 घंटा भितर 5-6 जन वक्ता जदि वक्तव्य रखिए श्रोता क्या वक्तव्य शुणिकी कौन नहीं कि जीव तो श्रोता तार ही शुणव जोटा भल लगे बाकी वक्ता तांको भलिया कहीकि भी तो जीवे जहाँ भी हो ये जो भली भाव चली हे तो तार परिवर्तन हम कि चलो बाकी कहया पूर्व आगु गोटे माने जाजन करने को जीवा पूर्व गोटे खुशी लगुला ठाकुर दीपद कथा कहवाई किंतु गोटे जगह भी पढ़िले ठाकुर कहते तुम्हें जदि ईश्वर शासन में निजक शासित कर न पाव विहित भाव ताहले धर्मर मंच में दंडायमान हवा भल नुहे एथि पवित्र मंचटा ही नष्ट हो जाए। यहीटा पढ़ला निजक निजे प्रश्न आसला जे मु केते दूर शासित होती शासन में जे अन्य मानू मो अनुभव अनुभूति कथा कहबी जहाँ मु निज चलन चरित्र भितर देकी भी फुटे तोली एवं ताहा अन्य मानू स्पर्श कर कारण परम पूज्यपा श्री आचार्य देव कहते एभली कौन जाजन करना जहाँ तुम्हें कुह माने एभली कौन जाजन तुम्हें कर ना कुह ना जोटा निज तुम चरित्र भितर देकी भी तुम्हें चरित्रहित करना तो सेमिति जदि देखा जाए ताले भावी चिंतिकी भी जाजन करवाटा उचित कारण सेटा कपटता हम एवं कपटता क्या संगे हम कपटता जी परिचालना कर संगे हम कपटता जो मैंने शुणुंट संगे हम कपटता हम श्री श्री ठाकुर सामने एवं श्री श्री ठाकुर जदि ये वास्तविक जीवंत तांको सामने एभली कौन सी कथा जोटा मो चलन भितर नाही ताहा कहवाटा माने एकदम धर्तव्य अपराध महापाप ही परिगणित हम जहाँ भी हो पूर्व सम्मान्य ज्ञान साहब आम सम्मान्य प्रभाकर भाई जो सब कथा कहले नरेंद्र दत्त ठू विवेकानंद परिवर्तन कथा एवं आम मैंने ठाकुर धरिकी भी विवेकानंद होना ताठू आगे ना ताठू तलू को जाइछु। सुशील चंद्र बसु तत्कालीन सत्संग संपादक
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାଲ ଦିନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବସିଛନ୍ତି, ସୁଶୀଲ ଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ବି ଆପଣ ଜୀବନରେ ପାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଅଖିଳ କୋଟି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡବ ରଚୟିତା ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଅଛପା ନାହିଁ, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁଶୀଲ ଦା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ବି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି କ'ଣ। ସୁଶୀଲ ଦା ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ବି ପାଇଛି ବା କ'ଣ, ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ତ ନେଇଛି ନା। ଠାକୁର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁରନ୍ତ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, 3 ଦିନ ସମୟ ଦେଲି, ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ବି ଉତ୍ତରଟା ଦେବେ ଏବଂ ଉତ୍ତରଟା ଯେମିତି ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ସୁଶୀଲ ଦାଙ୍କ ବାକି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଶୁଣିବା ପରଠୁ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଚିନ୍ତାରେ କଟିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ବି କ'ଣ ପାଇଛି, ସବୁ ତ ପାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସମାଧାନ ପାଇଛି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମାଧାନ ପାଇଛି, ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇଛି, ପରିବେଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସମାଜରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଛି, ସବୁକିଛି ତ ପାଇଛି, ଆଉ କ'ଣଟା ପାଇଥାନ୍ତି। ଭାବି ଭାବି 2 ରାତି 2 ଦିନ ଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ମାନେ 3rd ଡେ ଯେଉଁଦିନ ହେବ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସୁଶୀଲ ଦା ଯେମିତି ମନେ ମନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ଆସି କହୁଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇବୁ। ସୁଶୀଲ ଦାଙ୍କ ନିଦ ଚାହିଁକିନି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସୁଶୀଲ ଦା ସକାଳୁ ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଠାକୁର ଅନେଇକି ବି ବସିଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ ଦାଙ୍କୁ। ସୁଶୀଲ ଦାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁଶୀଲ ଦା ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ସୁଶୀଲ ଦା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ବି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଲି, ଆଉ ମୋର କିଛି ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଠାକୁର ଜଙ୍ଘରେ ହାତ ବାଢ଼େଇକି ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଶୀଲ କହୁଛି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ବି ମୋତେ ପାଇଛି, ଆଉ ତାହାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଏକ ଛୋଟ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପାଇଛେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆମମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁଣରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ନବକଳେବ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ବି କେତେ ଦୂର ଚାଲିଛୁ ଏବଂ କେତେ ବାଟ ଚାଲିବା ଏବଂ ସେ ଚାଲିବାଟା ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭାକର ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଦେହରେ ଏଇ ଧଳା ପୋଷାକ, ଟ୍ରାଉଜର ପଞ୍ଜାବୀ, ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ରହିବନି, ମୁହଁରୁ ଜୟଗୁରୁ ବାହାରିବନି, କି ତୁମେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖେଇବନି, ତଥାପି ତୁମର ପରିଚୟ ହେବ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ। ତୁମକୁ ଦେଖିକି ଲୋକ ଭରସା ପାଇବ ଯେ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ମଣିଷ, ଇଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଭିନ୍ନ। ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ କେତେ ଟିକିଏ ହେଇଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ 2ଟା ଜୀବନ ମଣିଷ ଅତିବାହିତ କରେ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାର ସାଧନ ଭଜନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ବି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ ଆଗେଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାମୂହିକ ସାଧନ ଭଜନ, ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପୂର୍ବ ଉତ୍ସବ କଥା କହିଲେ, ଏ ଉତ୍ସବ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ ଆଉ ବି ମାସେ। ଇଏ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଜିନିଷ। ଏ ଉତ୍ସବଟା ଆଜି ସାଫଲ୍ୟ ହେଇଛି କେବଳ ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଇନି କି ବର୍ଦ୍ଧନ ଭାଇଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଇନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିନୋଦ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କେହି ନା କେହି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଉତ୍ସବଟା ହେଇଛି। ତ ଇଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଚିରାଚରିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 138ତମ ଜନ୍ମ ମହାମହୋତ୍ସବ, 139ତମ ଜନ୍ମ ମହାମହୋତ୍ସବ। ଏ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରର 26ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ଆର ବର୍ଷ 27ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। କେବଳ ଖାଲି ସଂଖ୍ୟାଟା ବଦଳିକା ଯାଉଛି। ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆମମାନେ ଆସୁଛେ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣୁଛେ, ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ହେଇଛେ ଆମେ କେତେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ବି ମୋର କ'ଣଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସେଟା କେବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଯଦି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ନିଜକୁ କରୁନାହିଁ, ଯଦି ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ମୁଁ କରୁନି, ଯଦି ନିଜକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁନି, ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦ ବି ଦେଇନି। ଗୋଟେ ଫାଉନ୍ଦାବାଜି, ଗୋଟେ କପଟତା ବାଜି ନେଇକି ବି ଚାଲିବାଟା କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ନୁହନ୍ତି। ତ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯଦି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ବି ପ୍ରାପ୍ତି ବଦଳରେ ଏଇ ସାମୂହିକ ଜିନିଷରେ ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନମୁଖୀ କରିକି ବି ବଢ଼େଇ ତୋଳୁଛି, ତାହେଲେ ତ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ମୁଁ 100 କୋଶ ଦୂରରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ ଧାରଣ ପାଳନ ସମ୍ବେଗସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରେ ସକ୍ରିୟ ଅନୁରକ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ବାଣୀ ନା,
এটা ତ ଆଉ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବି ତ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ବି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ ଆଗେଇଛି। ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ବାବଦରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଦେଇ ଗଲେ, ତୁମର ଠାକୁରତ୍ଵ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି, ଫାଙ୍କି ଦେଲେ ତାହା ହିଁ ପାଇବେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଦେଇ ଗଲେ ଠାକୁରତ୍ଵର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଠାକୁରତ୍ଵର ଅର୍ଥ ଆମମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ତାଙ୍କଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁଣି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରତ୍ଵର ଅର୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାକୁର ଯେଉଁଭଳି, ମୋ ଠାକୁର ଯେଉଁଭଳି ବସୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଖାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଚଳୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ପାଇଖାନା ଯାଉଥିଲେ, ଯଦି ସେଇଭଳି ଚଳନି ମୋର ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଠାକୁରତ୍ଵ ଦିଗରେ ଆଗେଇଛି। ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭାକର ଭାଇ କହିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା, ଯେ ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିକି ବି ତ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ଏଇ ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିକି ବି ମୁଁ କାଲିଠୁ ବୁଲିବି। ଏ ଯେଉଁ ଧଳା ପଞ୍ଜାବୀ, ଏଇଟା କାଲି ଯେତେବେଳେ ଖୋକନ ଯିବ ତା କଲେଜକୁ, ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ? କେବେ ଯିବନି। ସେଠି ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀର ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାମ୍ପଟା, ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ବି ଯେଉଁ ଛାପଟା, ସେଇଟା କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ? ତ ପୋଷାକକୁ ପିନ୍ଧିକି ବି ମୋର ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଜଗତକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ମୋର ଆଚରଣ କ'ଣ ସେଇଭଳି ହେଉଛି? ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଯିଏ ଅଦୀକ୍ଷିତ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ମୋ ଆଚରଣ ସେଇଭଳି ହେଉଛି? ଗୋଟେ ଅଟୋବାଲା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ଯାଉଛି ମୋ ଆଚରଣ କ'ଣ ସେଇଭଳି ହେଉଛି? ନା ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ରୂପ, 22 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ରୂପ। ବହୁ ନୈଷ୍ଠିକ କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ। ଆମମାନେ ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କହିପାରିବିନି, ବହୁ ନୈଷ୍ଠିକ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ସାଙ୍ଗରେ ମାଙ୍କର ଶାବଳାଙ୍କ ଫଟୋ, ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ଫଟୋ, ବିଭିନ୍ନ ଫଟାଫଟି ରଖିବା ମାନେ ଏଇଟା ବହୁ ନୈଷ୍ଠିକ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ନୁହେଁ ବହୁ ନୈଷ୍ଠିକ। ବହୁ ନୈଷ୍ଠିକ ମାନେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ବହୁ ନୈଷ୍ଠିକ। ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛି ତାହେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହିଁ ମନରେ ଆସିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ହିଁ ମୋ ଚିନ୍ତା ମନରେ ଆସିବ। ଏବଂ ତାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ବି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ବହୁ ନୈଷ୍ଠିକ। ବହୁ ନୈଷ୍ଠିକ ଯେଉଁମାନେ ଅଦୀକ୍ଷିତ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ବହୁ ନୈଷ୍ଠିକ ହେଉଛି ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ। এটা ଜାଣିବା ଦରକାର। ବହୁ ନୈଷ୍ଠିକ ଅଦୀକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ବେଶୀ ପ୍ରୟୋଜନ। এইটাକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଠାକୁରତ୍ଵ ଜାଗ୍ରତ କଥା କହିଲେ, ଏଇ ଠାକୁରତ୍ଵ ଜାଗ୍ରତ କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ଏତେ ସହଜ, ଯେଉଁଟା ଯେତେ ସହଜ ଭାବେ ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା ସେତେ ସହଜ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୁନିଆରେ ସହଜ ଏଇ କାମ। ସବୁଠାରୁ ଦୁନିଆରେ ଯଦି କିଛି ସହଜ ସରଳ କାମ ଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରି ହେବା। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଦୁନିଆରେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଇଜିଏଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍। ତାର ହେବାର ପ୍ରୋସେସଟା କ'ଣ ସେଟା ବି ତ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମମାନେ କିଏ 10 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷିତ, କିଏ 20 ବର୍ଷ, କିଏ 40 ବର୍ଷ, କିଏ 50 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷିତ, କିଏ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମୀ, କିଏ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଗୁରୁ ଭାଇ, କିଏ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ନେଇନାହାନ୍ତି, ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମମାନେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ବି ଚାଲିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ବି ଚାଲିବା, ଦୁଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଧରିକି ବି ଚାଲିବା ମାନେ ଧରିଛି, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛି, ଉତ୍ସବ ଯାଉଛି, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଛି, ଇଏ ଧରିକି ବି ଚାଲିବା ଭିତରେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇକି ବି ଚାଲିଲେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ତାଳରେ ପଡ଼େ। ଧରିକି ବି ଚାଲିଲେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ସମୟଟା ଠିକ୍ ରହେ ନା, 5ଟା 6ଟା 7ଟା ହେଇଯାଏ। କାଲି ନୂଆ ପୋଖରୀ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିପାରିବେ ଆଜି ବି ଆମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ବାହାନା ଯଦି ହୁଏ ନୂଆ ପୋଖରୀ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଉତ୍ସବ ତ ଗୋଟାଏ ଦିନର କଥା, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ତ ଜୀବନ ଯାକର ପ୍ରୋସେସ୍। ଗୋଟିଏ ଦିନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଜୀବନ ଯାକର ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଲି, ଏଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତ ଧରିକି ବି ଚାଲିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସକାଳୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କରିବି, ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଦିନ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାନି କଲିନି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କଲି, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କଲିନି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଯିବି, ସେଠି ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ମଣିଷ ଚାଲେ। ମୁଁ ଧରିଛି ତାଙ୍କୁ, ଧରିଛି ମାନେ କ'ଣ, ଦୀକ୍ଷା ତ ନେଇଛି, ସତନାମ ତ ପାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ତ ଧରିବା ନା ଆଉ କ'ଣ ଧରିବା? ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କ'ଣ ଧରିବା ଅଛି? ମାନେ କୋର୍ଟ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରାହେଇଛି ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ, ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ତ ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞା ଦିଆ ହୁଏ ଏବଂ ଭିତ୍ତିକ ଦେବତା ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣଟା ହୁଏ? ତ ଇଏ ଧରିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇକି ବି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ଜୀବନଟା ତାଙ୍କ ତାଳରେ ମିଶିକି ବି ଚାଲେ।
ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କରେ ସେତେବେଳେ ତା ନିଜ ପାଇଁ ସେ କରେ ନା, ସେତେବେଳେ ସେ କରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କରେ। ସେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଭୂତିର ମୂଲ୍ୟଟା ଦୀକ୍ଷା ନେବା ସମୟରେ ଟଙ୍କାଟେ, ଏବେ ବି ଟଙ୍କାଟେ ରହେ ନା। ଇଷ୍ଟଭୂତି ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇକା ଚାଲେ, ମଣିଷ ସ୍ୱତଃ ବଢ଼େଇକା ଚାଲେ, କେହି କୁହନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ସେ ଟଙ୍କାଏ 2 ଟଙ୍କା ଇଷ୍ଟଭୂତି, ଏବେ ବି ଟଙ୍କାଏ 2 ଟଙ୍କା ଇଷ୍ଟଭୂତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି? ଇଷ୍ଟଭୂତି ନେଲା ବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ନାମ ଧ୍ୟାନର କଥା, ନାମ ଧ୍ୟାନ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଏବେ ସେଇଟା 45 ମିନିଟ୍ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ପହଞ୍ଚିନି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ବି 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିହ୍ୱାର ଲାଳସଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ବି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ନେଇପାରୁନି। ବହୁ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି ଖାଇବାଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ବାକି ତ ଏମିତି ଚାଲିଛୁ ଆଉ। ତ ଧରିକି ବି ଚାଲିବା, ଭଲ ପାଇକି ବି ଚାଲିବା, ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଅଲଗା। ଧରିକି ବି ଚାଲିଲେ ମଣିଷ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇକି ବି ଚାଲିଲେ ପରମ ପୂଜ୍ୟବା ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ, ରତ୍ନଦାଦାଙ୍କ ଯୁବକ ବୟସ ଏବଂ ଏଇ ବର୍ତ୍ତରେ ଦୀର୍ଘ 40-50 ବର୍ଷର ଅବଧି ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ବି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ମଣିଷର ଶରୀରଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଚର୍ମ ଧୁଡ଼ଧୁଡ଼ ହେଇଯିବ, ଚୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ପାଚିଯିବ, ଆଖିକୁ ଦେଖାଯିବନି, କାନକୁ ଶୁଣାଯିବନି, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଦିଆ ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଧରୁଥିବେ। ବହୁ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ବୟସ୍କ ଲୋକ 2 ଜଣ ଧରିକି ଆଣିକି ଆସୁଥିବେ। ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ଆସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ଯିଏ ମୋଠୁ କମ୍ ବୟସ ତା ଜୀବନରେ ବି ଆସିବ। ସେ ସମୟରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପା ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଠାକୁର ଥିବେ। ବିଛଣାରେ ଯେତେବେଳେ ନଳି ଲାଗିଥିବ, ପରିସ୍ରା ବାହାରି ଯାଉଥିବ, ଘର ଲୋକ ଝାଡ଼ା ସଫା କରୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ନା ମୁଁ ଉତ୍ସବକୁ ଯାଇକି ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରୁଥିବି, ନା ବକ୍ତା ବା ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବି, ନା କୀର୍ତ୍ତନଟେ କରିପାରୁଥିବି, ନା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପରିବେଷଣଟେ କରୁଥିବି, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ହିଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିବେ, ଆଉ କେହି ନଥିବେ। ତ ସେଇ ସମୟ ଯାଏ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ବି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଭଲ ପାଇବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ଜିନିଷଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରେମଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀରତମ ଜିନିଷ। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ଛୁଆ ପ୍ରତି ମାଆର ଭଲ ପାଇବା, ଏଟା ପ୍ରେମ। କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଗୋଟିଏ ମା ତା ଛୁଆର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରେ ନା। एकमात्र दुनिया में गोटे माँ जी गोटे दिन उपास रही ता छुआ को खुआई दे पारे, से माँ किंतु ता सान भौणी को केबे, से जो माटी ता सान भौणी केबे उपास रही पारनी, स्वामी को उपास न रही पारती, किंतु छुआ पे उपास रही जाई पारे। एटा हूँ प्रेम। तो ये प्रेमटा एते सहज नुहे, एवं प्रेमटा हुए सब बेले गोटे जीवंत मनीष सहित। ठाकुर कथा कहवा, ठाकुर केते परम प्रेममय, एते प्रेम थिला तांको पाखे। आप तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी भक्त जी भी आसुतिले, चोर आसुतिला, तस्कर आसुतिले, चंडाल आसुतिले, ज्ञानी आसुतिले, गुणी आसुतिले, समस्ते आसिक भी बांधी होइकी रही जाउतिले। समस्त को लगुला जे ठाकुर किंतु मो निज, समस्त को लगुला जे ठाकुर मते भल पाती प्रत्येक को। आपड़ गोटे विशेषत्व देखिए, यहाँ मुझे मार्क कर समस्ते मार्क करेंगे, जगन्नाथ मंदिर को गले जो आंगेल भी अनइबे देखिए जमी मुहटा मो आड़ को अच्छी, यहाँ देखिए गोटे सामने छिड़ा होता लोकटा भावुव सीधा, टिके कोणे छिड़ा होता लोक भावुव मो आड़ को अनई। यहाँ हूँ ईश्वर गोटे स्वतंत्रता, जे सृष्टिकर्ता यहाँ स्वतंत्रता, प्रत्येक मनीष भावे सी मोर, सी मत भल पाती। जो मैंने आचार्य पाक नवेदन जाती से गदगद हो जाते, भावती जमी सत्य आचार्य मो ये कथा गुड़ा कहले। यहाँ हूँ गोटे विशेषत्व। ईश्वर तो एक अद्वितीय, समस्त कि अलग सी। तो ये जो कथा कहली, ये जो प्रेम जिनटा, प्रेम करा जाए सदाबले गोटे जीवंत मनीष संगे, कारण गोटे जीवंत मनीष संगे भाव आदान प्रदान हेले तो प्रेमटा बढ़े। आउ प्रेम ना केमी बढ़े? ठाकुर को मुझे प्रेम कहूँ, ठाकुर को प्रेम कहूँ, ठाकुर को सामने बसिक भी जो ढूलेबी से कौन ठाकुर आसिक मुंडटा को ठुकईदेवे? ढूलौचु कहीं केवे ठुकईबे, केवे कहबेनि, कारण मो भावनाटा हूँ फोटो, मो भावनाटा हूँ मूर्ति। एटा वास्तविक कथा। वास्तवता को बाद देकी ठाकुर कहते धर्म किंतु हुए ना, धर्म हुए ना कौन से अलौकिकता भी न थाए, धर्म कौन से मिराकल्स आलोचना भी न थाए। धर्म माने ही प्राक्टिकल, मु अच्छी बोली मु कहूँ, यहाँ ही वास्तव, मु नथिले धर्म कथा कहब किए?
তো এইটা ହିଁ ହେଉଛି ଧର୍ମ ମାନେ ହିଁ ବାସ୍ତବିକତା। ତ ବାସ୍ତବିକତା ହେଉଛି ଏଇଟା, ମୁଁ ଯେତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଯାଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରେମଟା କ'ଣ ଏବେ ଅନୁଭବ କରି ହେଉନି? ଏବେ କ'ଣ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ନାହିଁ? ଏବେ କ'ଣ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି? ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧାନ। ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ କହୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧାରା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଧାନ। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବତୀ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ସଦାଚାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଧାନ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧାରା ସେମିତି ଗୋଟେ ବିଧାନ। ଏଇଟା ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଏଇଟା ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ନ ମାନିଲେ ବିହିତ ଭାବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ସେଇଭଳି ଶାସିତ କରିବ ଯେଉଁଭଳି ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ହେଇଛ। ଏବଂ ଶାସିତ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ ଜଗତରେ ଆମମାନେ ହୁଏତ ସେଟା ଦେଖିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଜଗତରେ କିଭଳି ଭାବେ ମଣିଷ ଜୋଳା ଜଞ୍ଜଳାରେ ଛଟ ଛଟ ବାଜୁଛି ସେଟା ସେ କହିପାରୁନି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। ଛାତିକୁ ପଥର କରିକି ବି ଭାତ ଡାଲମାକୁ ଖାଇକି ବି ଏଠୁ ଯାଉଛି, ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କୋହ। ସେ କୋହ କିନ୍ତୁ ବହିବନି ଯଦି ଜୀବନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଆସକ୍ତି ବହେ। ଏବଂ ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହିଁ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସକ୍ରିୟ ଅନୁଭକ୍ତି। ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧାରା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହିଁ ତ କବି ଦେଇକି ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତ କେହି କବି ନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନିବି, ମାନିବି ମାନେ କ'ଣ? ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ମୋତେ ମାନିବା ପାଇଁ ମା ବାଧ୍ୟ କରେ? ବାପାକୁ ମାନୁନୁ। ବାପା କ'ଣ ବାଧ୍ୟ କରେ ବୋଉକୁ ମାନୁନୁ? ସାନ ଭାଇକୁ କ'ଣ ବାପା ବାଧ୍ୟ କରେ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ମାନୁନୁ? ଏଇଟା ସ୍ୱତଃ, ଏଇଟା ସ୍ୱତଃ ମୋର ସଂସ୍କାର। ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ମାନିବାଟା ଯଦି ମୋର ସ୍ୱତଃ ହେଇଯାଏ, ସ୍ୱତଃ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରେମଟାକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରେମଟା ଡାଇଭର୍ଟ ହେବ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। କାରଣ ଏକମାତ୍ର ସିଏ ହିଁ ସଂସାରରେ ଯିଏ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଦିଗରେ ନେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଲିଖିତ ଭାବେ ଲେଖିକି ବି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ଯାହାକୁ ବି ମୁଁ ନିଜର ଶୁଭକାଂକ୍ଷୀ ଭାବୁଛି, ଯାହାକୁ ବି ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଶୁଭକାଂକ୍ଷୀ ଭାବୁଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାରେ କଟିଯାଏ। ଏଇଟା କିଏ କାଟି ଦେଇପାରିବେ? କେହି କାଟି ପାରିବେନି, କାଟି ଦେଇପାରିବେନି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କଟିଯାଏ। ସେଠି ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମ ନଥିଲା, ସେଠି ଥିଲା ସମ୍ପର୍କ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ସମ୍ପର୍କ କଟେ ନା, ଏବଂ ସିଏ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଯଦି ସେଇ ଶେଷ ଶଯ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିବାର ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ମାଫିକ, ତାହେଲେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ସହଜ ଉପାୟ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ହିଁ କୁହେ, କାରଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏଇ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଦେହ ରକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି 2005 ମସିହାରୁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିବା ପରଠାରୁ, ସେତେବେଳଠୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବାବାଇଦା ଥିଲେ, ସେତେବେଳଠୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଶାସନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ, କୌଣସି ବିନ୍ଦୁଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ଦେଖୁନି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲା ପରଠୁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ନାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଟିକେ ଯେମିତି ପରିପାଳନ କବିକା ଚାଲିବି। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛି, ଏଇଟା ଅନ୍ୟମାନେ କାହାକୁ ମାନେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନି, ମୋ ଜୀବନର କଥା କହୁଛି, ଅନୁଭୂତିର କଥା। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, କୌଣସି ଗୁରୁ ଭାଇ ସହିତ ତର୍କ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ଗୁରୁ ଭାଇଠୁ ସିଏ ତ ଏମିତି କଲା, ଆଉ ତାଠୁ ଆଉ କିଛି ମୋ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଅଲଗା ହେଇକି ପଳେଇବା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତର କଥା। ମୁଁ ପୁଣି ସେଇ ଫେରୁଛି ସେଇଠିକି। ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ତୁମର ଯିଏ ଅତି ନିଜର ଗୁରୁ ଭାଇ, ଯିଏ ନିଜର ଅତି ମିତ୍ର, ତାହାର ଯଦି ବିପଦ ସମୟରେ, ଆପଦ ସମୟରେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସହଯୋଗ କରୁଛ, ଯିଏ ତୁମର ପରମ ଶତ୍ରୁ, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଭାଇଟା ସହିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତାର ବିପଦ ସମୟରେ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ବି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲ, ତାହେଲେ ବୁଝାଯିବ ମୋ ଭିତରେ ମୋ ଠାକୁର ଜୀବନ୍ତ। ଇଏ କଥା ମାନେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ହେଇଯିବ? ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୁଣିବି, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ଆସିନି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି? ଏଇଟା ଏକମାତ୍ର ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯୁକ୍ତ ହେବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ। କାରଣ ମୁଁ କହିଲି ନା, ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷ ଆଉ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ନା, ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରେ ତାଙ୍କ କଥା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ାକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ମୁଁ ହେଇକି ସେତେବେଳେ ରହେ ନା। ସେତେବେଳେ ସର୍ବ ମାନେ ଯତ୍ର ଯତ୍ର ନେତ୍ର ପଡ଼େ, ତତ୍ର ତତ୍ର କୃଷ୍ଣ ସ୍ଫୁରେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ଠାକୁରତ୍ୱ କଥା। ମୋର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ, ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଏଇଥରକ ବର୍ଷେ ବିତିଗଲାଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦ ଦାଦାଙ୍କର ଟୁର୍ରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି
ଯେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ତୁମ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଇଛି ଡାଲା ପଠାଅ, ଡାଲା ପଠାଅ। ଏ ବାବଦରେ କାହାଣୀଟିଏ ବି କହିଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଯେ ଠାକୁର ମୋର ତ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଡାଲା ପଠେଇବି କାହିଁକି? ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସହଜ ଉତ୍ତର, ତୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତୋର ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟକୁ ଲାଗୁଛି ତୋର ଆଚରଣ ତୋର କଥାଟା ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ତ ତୋର ଡାଲା ପଠାଇବାଟା ଉଚିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଲା ପଠାଇବାକୁ ଯାଇକି ବି ମଥାଟା ନତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ସବଲାଇମ୍ ହୁଏ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଗୋ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅହଂ ଯେତେବେଳେ ମିଳେଇଯାଏ ଜୀବ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନିର୍ଗୁଣ ହୁଏ। ଏବଂ ଅହଂ ମିଳେଇବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କାରଣ ଇଗୋକୁ କେବଳ ସିଏ ହିଁ କାଟି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଇଗୋକୁ କାଟି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠଉଥିବେ 6 ଥର ଆଜ୍ଞେ ଆଜ୍ଞେ କହିବାକୁ ଯାଉଥିବେ ସେ ଶୁଣୁନଥିବେ, ଅଲଗା ଜିନିଷ ନିବେଦନ ହେଉଥିବ। ତା ମାନେ ହେଉଛି କେତେ ଦୂର ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା। ଆଣ୍ଠେଇକି ବି ଆଣ୍ଠୁ କଟକଟ ବାଜୁଥିବ, ଉଠି ପାରୁନଥିବି, କାରଣ ପଛରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଇଗୋଟା ସେଇଠି କଟେ। ଇଗୋ ଏତେ ସହଜରେ କଟିବନି, ଇଗୋଟା ଏତେ କହିଲେ କଟେ ନା। ଇଗୋଟା ହେଉଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହଁ ଯେ ଏଇଟା କାଟିଦେବି, ଘା ହେଇଛି କାଟିଦେବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ସେଟା ଗୋଟେ ଭାବ, ଏଇଟା ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଇଗୋଟାକୁ କେବଳ ସିଏ ହିଁ କାଟିବେ। ଯେଉଁ ଷଡ଼ ବିପୁବ କଥା କୁହାଯାଏ ସେ କେବଳ ଖଣ୍ଡନ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ଅଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାଲି ରାତିରେ କଥା ହେଉଥିଲି, କହିଲେ ପିଙ୍କ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ତ? ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି। ଆଉ କହିଲେ ଆମର ତ ଏଥରକ ଉତ୍ସବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମାଲିକ, ଆମେ ତ ଭୃତ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଗକୁ ମାଲିକ କିଏ ଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର? ତା ସବୁ ଯାଇ ହସିଲେ, କହିଲେ ଆଗକୁ ତ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଚାଲିଥିଲୁ। ଆଉ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛି ନା, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ କହୁଥିଲୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲୁ, ଆଉ କେତେଜଣ ମୁରବୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସବ ସେମିତି ହେବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସେମିତି ହେବ। ଆଉ ମୋ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ହେବନି ଆଉ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ତ ଯଦି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ବି ଏତେ ବଡ଼ ପଣିଆ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ମା' ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଜୀବନର କାଣ୍ଡା ବି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏକମାତ୍ର କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ ସିଏ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସେତିକି ଦେବେ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଜଣେ କ'ଣ ସକଳ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ? କେହି ନୁହେଁ। ଯିଏ ବିଏ ସେ ଆର୍ଟ୍ସ କଥା କହିବ, କମର୍ସ କଥା କହିବ, ସାଇନ୍ସ କଥା କହିବ ନା। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଦେଖାଇବ ଯେ 3ଟାକ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ର କଥା କହିଦେଇପାରିବ? କେହି ନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ବି ଭାବ ବିହଳିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର କାଣ୍ଡା ବି କେବେ ବି ତୁଳନ୍ତୁନି। କେହି ଯିଏ ବି ହଉ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବା ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖିଛି, ଏଇଟା ବି ସବୁ ଜାଗାରେ କହେ କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା। ଆମମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ବେସିକାଲି ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଯାଉ, ଉତ୍ସବ ସମୟ ଯାଉ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ରେ ଆମର ଥାଏ ନିବେଦନ କରିବା, ଠିଆ ଦର୍ଶନ କରିଦେଉ, ପଳେଇ ଆସୁ। ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ହୁଏ ନା। ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ଯାଆନ୍ତୁ। 365 ଦିନରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଓଘରରେ 10-15 ଦିନ 20 ଦିନ ଉତ୍ସବ, ବାକି ଦିନ କିନ୍ତୁ ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ଯାଆନ୍ତୁ। 2 ଦିନ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆଶ୍ରମ ଘର ଦେଉଛି, 2 ଦିନ ରହିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ। ଯାହା କିଛି କଥା ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଜଣଙ୍କର ନିବେଦନର କଥା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆବେ ଏଇଟା ତ ମୋ ପାଇଁ, ଏ କଥାଟା ମୋ କଥା, ତ ମୋ ଘରେ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ଇଏ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏଇଟା 100% ଟ୍ରୁଥ୍। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପବନ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦାଦା ଥରଟେ କହିଲେ ପିଙ୍କୁଦା ଯେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଚାଲ, না ভিড়ের সময় ওরা আসে কেন? ভিড়ের সময় থাকতে অসুবিধা, খেতে অসুবিধা, হাঁটতে অসুবিধা, ওরা আসে কেন? বলে আগে উৎসবে একটা জোশ থাকে, উৎসবে দেখবো না, ফাঁকা সময় ওদেরকে আনতে পাবো না, বলে আগে বলতে হবে। তো সিଏ চাହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଅନେଇକି ବି ବସିଛନ୍ତି। ଖରାବେଳେ 9:30ରୁ ଗୋଟାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 6:30-7ରୁ ରାତି 10। ଆଉ କ'ଣଟା ଦରକାର? ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ, ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଅନେଇକି ବି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୁଣ୍ଢେଇ ପାରିବିନି, ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ନା, ଆସେ, ତାପରେ ଦେଖିବୁ କେତେ ଶାନ୍ତି କେତେ ଆନନ୍ଦ। ତ ଆମ ଭାଇ ଏଇ ଉତ୍ସବ
जो उद्देश्य भी होती से उद्देश्य ए कर्मकर्ता समस्त सफल हो समस्त से उद्देश्यटा माने जमी से सफल हो ये मंदिर कथा वर्धन भाई कहले मंदिर मु भी देखी आसमती पढ़ी भी अच्छी मंदिर कम्प्लीट हो एवं सबजाई को काली भी कही मुझे सबजाई उत्सव समय मैक्सीम 300-400 लोक बस 500 लोक खाइला बेलू आउ 400-500 यहाँ गोटे आप चिबा चौक तो धावा चली आचार देव तो उत्सव पाटर्न चेंज करदे उत्सव गोबू भाई माँ मान नहीं नुह उत्सव समग्र पंचायत को लेकिन गाँ को लेकिन से कौन पर डाकुना जदि चेष्टा करा जाए 2027 नुआपक भी उत्सव जमी 5000 लोक प्रसाद खाइबे यहाँ जाकि आप आचार देव को कहे यहाँ कौन हो पारनि ना हाँ पिंग भाई यहाँ हो पार तो ये दिगे यहाँ सबजाई केवल दायित्व नुह आम समस्त दायित्व समस्ते जमी ये दिगे आम आगे नवा एवं सर्वशेष आपण मान समस्त सार्विक कल्याण सार्विक उन्नति सार्विक मंगल से ही सृष्टिकर्ता श्रीपाद पंकज प्रार्थना रखी वक्तव्य शेष करुँची जय गुरु।